على حضرة نبينا وحضرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وذريته وعباده الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. وجعل رزقك بالحق وحق الجميع الجنان وإلى يسيرتنا ومتنا إلى مسلمين جنات لا يبين إلى يوم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت Kemarin bisa nggak ngaung ya? Kemarin nggak ngaung. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماوات السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في السماوات رضينا بالله ربا وبالنبيين محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالنبيين محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالنبيين محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والسنة الله بسم الله والحمد لله والخير والسنة الله بسم الله والحمد لله والخير والسنة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا لا دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أسأل الله المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم يا بارئ الهم يا كاشف الغم يا من يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min nas الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حبيب عبد الله بن عمرو عن سميرات وسور وابراهيم ان الله يمد اليتيم في الجنه يوم وليوم بركه واسرار من وارث المرور في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الرجل وجائم مجموعة مقرر بالدين وجامع سلسلة وجعل الله يعيدنا بركات وسلم والمار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت وإما جراسل من الأرواح والدين وما شيخ وذوي حقوق علينا عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموال هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة وينفعهم بأسرهم والنار والغيب والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. أفتح بالقرة من يقول سوى مأمورة يشان غير وبدل في الآخرة لا بيعتني كل شهر جريبة كل خيرنا ولوالدنا وشيخنا في الدين ومع الوجود العافية والأنية أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا ما تكون أخواتنا ورزقنا والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والمن بلا مهنة ولا امتحان بحق وجعلنا ولا كل سنة سنة حضرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك يا عليم السر منا نسألك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا خير. يا عليم السر منا نسألك ستر عنا وعافنا واعف عنا. يا عليم السر منا نسألك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بها خاتمة خاتمة يا الله بها 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 خاتمة خاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزلت لطيفا لم تزل بنا يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلم. يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلم. يا من الخائفين منا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف.
يا من الخير نجينا مما نخاف الحمد لله على نعمه الحمد لله على بركة الله الحمد لله بنا يكون الحمد لله رب العالمين. Boleh bagi nanti lagi wajib lagi. Oh, asal mohon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa amala wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Tawassakum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ratibul hadad berjamaah oleh baca tadi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, ya Allah SWT. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul bersama di Mushola Nurul Bayan dalam rangka ialah melaksanakan taklim di Mushola Nurul Bayan. Taklim kali ini insyaallah mudah-mudahan kita lanjutin yang kemarin tentang masalah cabang iman yang nomor 40 ya. 40 halamannya halaman 13. Halaman 13 awal. Yaitu 13 ya paling tinggi, paling atas. Paling atas. Ada yang paling atas ya. Nomor 5 paling mati. Ya, ini apa? 11. 13. Di bunga Batan Batu, di dekat Tempo, Bang. Dekat Tempo? Oh, panggil aja Saroba yang apa? Saroba juga yang apa? Dekat Tempo mah. Kacamata gitu terkena ya. Ya, yang ketempo yang kelihatan. Yang kelihatan aja. Nih. Apa di mana Pak? Di sini. Aja tadi. Kenapa itu ngerenyap ruang kursi? Ya, yang kelihatan yang kelihatan. Yang enggak kelihatan enggak ketempo. Kemarin tentang masalah ialah sebenarnya kita bahwasanya sudah melaksanakan cabang iman yang nomor 40. Ini sekarang 40. Kalau 41 kemarin belum selesai 40. Yang nomor 40 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziyya ma'dhafin wa lahwan qad nuhi anfik bi ma'rufin wa illa ta'samu. Wa ziyya ma'dhafin wa lahwan qad nuhi. Dilarang oleh kalian semuanya, hai laki-laki, gitu. Apa yang dilarang yaitu memakai pakaian yang terbuat dari sutra, wa gharfin, dan juga dilarang ialah memakai wawadahan atau tempatan, iya, yang dibuat dari emas dan perak. Ya, jadi ini apa sanksinya kalau kita dilarang oleh Allah untuk memakai pakaian terbuat dari sutra, ulu sutra.
Sutra kan lemes banget ya sutra maya. Nah, yang terbuat dari sutra. Ada apa itunya? Apa namanya? Hilid apa? Bahasa Indonesia hilid apa? Ulat aja gitu. Ulat sutra ya. Ada ulat sutra kan. Itu apanya itu? Acahnya apa-apanya? Yang suka dibikin acahnya apa ya? Ya itu kan lemes itu. Kalau pakai sutra. Iya. Wasumbatu arba'unal al-firajnya anil libasil mahrumi wa tazayyunil mahrum wa dzarbul mahrum. Di sini cabang iman yang nomor ke-40 menerangkan tentang haram bagi kita, bagi orang Islam, ialah memakai pakaian yaitu yang diharamkan tadi. Mana? Satu adalah tazayyun. Satu adalah memakai pakaian daripada yang harus kita raksa, harus kita jaga. Jangan sampai memakai pakaian yang diharamkan, seperti hiasan-hiasan juga yang diharamkan, yang tempat-tempat yang diharamkan. Banyak ini. Al-ihtiraj anil libasil mahrum. Pertama, kita adalah diharamkan memakai pakaian yang diharam. Kedua, tazayyun, pakai perhiasan yang diharamkan. Sudah pasti. Wadarbu mahrumat. Dan juga pakai tempat-tempat yang diharamkan. Yang mana? Tempat piring, secangkir, sendok dan lain sebagainya. Itu haram semuanya. Haram pakai pakaian, pakai yang dari emas. Haram yang mana? Fayahrumu ala rajuli al-balighi wal unsa al-istimalul harir wa ma aktsaruhu harirun wazan. Fayahrumu maka diharamkan. Fayuhramu maka diharamkan ala rajulin atas seorang laki-laki balighin yang baligh wal khunsa lan khunsa. Khunsa itu baga purus. Khunsa itu bukan banci, jadi dia punya alat vitalnya dua. Ada apa namanya, alat vital laki-laki dan alat vital perempuan, dua-duanya ada. Itu namanya baga purus. Nah, kita kalau makmum dengan laki-laki boleh kan? Jadi imam juga boleh itu mah, karena khunsan bukan banci. Kalau banci adalah alatnya, alat vitalnya alat laki-laki, dia kelakuannya perempuan. Cuma satu alatnya. Kalau banci laki-laki biasanya jadi perempuan ya. Itu alatnya cuma satu, pasti alatnya mah gede itu. Kan gitu ya. Nah, kedua, kalau dia alatnya alat perempuan, biasa tingkahnya laki-laki, ada begitu, ya kan? Nah, ada. Itu namanya banci itu. Kalau ini mah khunsan adina, bukan banci, bukan banci. Tapi baga purus itu punya dua alat vital, sama kedudukannya dengan laki-laki yang merdeka. Wal khunsan, apa yang diharamkan? Al-ismalul harir, yaitu memakai pakaian yang dari sutra. Wa ma aktsarul harir wazanan, dan juga pakaian itu yang timbangannya lebih berat daripada sutra. Umpamanya sutranya 1 kilo, benangnya mah apa namanya itu kapasnya cuma setengah kilo umpamanya, dihintanya itu dapat umpamanya itu berapa kain. Nah, ini kebanyakan daripada sutra, hukumnya nggak boleh, haram, kecuali mungkin sedikit, ya kan, sedikit daripada itu. Wal mansud, dan yang juga haram kayak yang disulam pakai disulamnya oleh sutra.
kainnya dari kapas biasa, cuman disulam pakai sutra sulamannya, sulaman sutra, warna bagus itu banyak. Itu bagi kita haram bagi laki-laki dan bagi laki-laki dan boga kurus. Terus dan bantu bidahabin apa namanya hiddatin atau hiasan, pakai perhiasan dari emas dan perak hukumnya kalau laki-laki hukumnya haram. Biarin dari lewat bagi laki-laki hukumnya haram pakai perhiasan emas dan perak, baik sedikit maupun banyak, cincin umpamanya atau apa lagi, cincin kawin pakai laki-laki pakai, perempuan mah haram dulunya mah, cuman diam aja. Ya, kalau perempuan boleh perempuan mah, tapi laki-laki mah nggak boleh. Aturan buat perempuan semua itu. Kalau cincin gimana orang bagus? Cincin batu, cincin kaki yang biasa dipakai Kaki. Itu mah bukan emas dan perak, apa dari apa? Atau dari apa? Dari batu putih, bapak dari. Iya, dari itu bukan emas. Ya Bapak haram percaya sama batu, Pak. Lain batu. Percaya sama batu? Hah? Percaya sama batu, Bu. Oh iya, kalau percaya sama batu haram. Dia musyrik kalau percaya batu. Lain lagi itu mah babnya bab percaya sama batu. Kalau emas putih gimana? Itu mah udah di awal terangkan. Kalau yang percaya sama batu menuhankan hukumnya musyrik, yaitu hukumnya musyrik lain. Musyrik ini mah bukan haram, kalau musyrik mah nggak haram, cuman keluar daripada Islam, menyekutukan. Tukang dagang pakainya kalimaya. Nggak apa-apa pakai kalimaya boleh, pakai apa juga boleh. Yang penting jangan nuhankan batu. Jangan disembah. Artinya begini, waduh, kalau andai kata saya nggak pakai batu ini, jempol udah kira-kira, umpamanya. Nah itu hukumnya haram itu mah, hukumnya musyrik. Tapi kalau ini hiasan aja mah, buat batu doang, nggak disebut di sini batu mah, yang disebut juga emas dan perak. Kalau memang itu diikatnya sama emas, memang diikatnya sama apa? Sama emas. Perak. Emas dan perak kan? Perak dulu nggak boleh, perak juga. Kecuali dengan ini ya. Ada besi putih kan sama besi putih kan dia kan ada. Iya, di sini kan zahab wal fiddo. Kalau zahab kan emas, wal fiddo kan perak. Itu kalau zahab namanya bahasa Arabnya zahab, bahasa kitanya emas. Kalau bahasa ininya fiddo, perak. Bahasa kitanya perak, fiddo bedanya. Fiddatin wal mamawahu bi ahadihima, dan barang yang disepuh daripada emas dan perak. Umpamanya kita cincinnya talinya ini dari dari aluminium yang putih lah, dari besi putih, disepuh pakai emas disepuh, nggak boleh, haram. Atau disepuh pakai perak. Kalau disepuh itu di sini wa mawahu atau wa mawahu bi ahadihima, disepuh dengan salah satu keduanya. Mana salah satunya? Baik disepuh dengan emas maupun disepuh dengan perak, haram dipakainya. Apabila ila hasala ma dzukira sayin bil aradi, yang demikian apabila berhasil
sepuhannya itu benar seperti emas saja mengkilat, seperti perak persis mengkilat. Itu kalau berhasil sepuhannya, kan? Illa ayasada bidahab, ayasada zahab wal fiddah, kecuali hanya dilebur saja, dilebur emas dan perak. Kan dilebur mah nggak apa-apa. Apa dilebur dengan suku beda nggak? Beda nggak dilebur dengan suku. Kalau di sepuh mah dipakai air, pakai bahan pakai api ya, gitu. Terus disatu. Kalau dilebur mah satu jadinya. Jadi kecil, ini yang kelihatan. Waduh. Wa fayahrum ala waliyil saghir. Ayat ini. Belum. Mana yang atasnya ya? Fala yahrumu saja. Tadi kalau andai kata di rumah haram. Wa yahrumu aidan ala zakar walau sabiyan wal unsa walau saghiratan al istimalu aunil zahab wal fiddah. Wa yahrumu dan haram pula memakai laki-laki walaupun anak kecil, laki-laki atau unsa tadi walaupun kecil belum balik, istimalul auni memakai pertempatan daripada zat emas dan perak umpamanya itu kebetulan dia orang kaya itu pakai piring dari emas ada kaya atau sendoknya dari emas. Aduh, asalnya kalau ada yang di sini ya punya sendok dari emas, ya kan? Apalagi piring dari emas. Asal diintipin orang dulu bayar. Iya kapan saja diberhentiin. Kalau umpamanya dia mah orang cincin yang kecil aja juga anak kecil diintipin dulu, apalagi sendok gede ya. Waktu habis nggak ada. Ini mah jika terjadi nanti siapa tahu kalau andai kata Freeport punya sendiri, ya kan? Berapa ton satu hari katanya? Waduh, orang Indonesia banyak masa kan. Freeport nggak dibawa ke jauh, khusus buat orang Indonesia. Kira-kira satu orang 5 kilo kebagian nggak? Hah? Bisa. 200 juta, 300 juta orang, iya kan? Gitu. Baru berapa ton, belum berapa ya? Umpama ini. 180 juta warga. Iya, 180 juta warga. Sedikit ya. Bukan 200. Tadinya Matoma yang ini 135, sekarang ada 180 juta. 180 juta warga. Iya, rakyat Indonesia. Iya. Umpamanya satu orang, umpamanya 5 kilo emas, bikin cangkir dari emas, bikin piring dari emas, perak dari emas umpamanya. Wallahu alam. Ya kalau sekarang yang nggak mungkin, nggak sekarang mah, karena masuk gini kan dari mana mustahil. Tapi Allah mah nggak mustahil kalau andai kata diberikan yang demikian itu haram hukum. Karena ini hukum ada kan, nggak mungkin tidak ada kan itu kan. Hukumnya ada, pasti ada itu juga. Sekarang aja belum makhluk benar. Siapa tahu nanti gilirannya sudah muslim semua takluk, tempat lain namanya orang-orang lain udah nggak ada, udah muslim, udah takwa semua seperti orang Mekah. Orang Mekah kan nggak ya. Itu di Mekah kalau kita lihat orang Mekah apa kerjanya sih? Itu yang kerja yang di toko sekarang orang-orang Sudan, orang jajah, orang-orang luar semua yang punya toko, yang dagang jualan. Orang Indonesia, tapi orang Mekah mah cuma tidur doang kerjanya, makan tidur, tapi duitnya banyak, berkah. Tiap Jumat, tiap hari sedekah terus, ya itu berkah dibukakan oleh Allah Ta'ala karena taat kepada Allah. Setiap hari berjamaah
kerjanya berjamaah doang di Mekah. Boro-boro Pak karena doa musola, doa rasa. Iya di sini kan. Di sini mah kali salat maghrib doang. Zuhur mah nggak ada asar. Jarang ya. Kalau di Mekah itu ya Allah, setiap hari cuma ngurusin waktu doang. Alhamdulillah saya di Mekah 4 bulan itu nggak pernah istilahnya tidak sholat di haram. Setiap hari zuhur, asar, maghrib rugi kalau masih lupa ya. Kalau nggak kita sana kan 100.000 ya nilainya ya. Coba zuhur, asar, maghrib udah siap. Umpamanya satu nih, kita jam 11 sudah ke masjid. Iya, jam 11 sudah ke masjid. Apa kalau jam 12 ke masjid nggak ke bagian tempat, nggak ke dalam. Paling di jalanan atau di halaman. Jadi kalau di Mekah wal-walan ya sekarang, apalagi sekarang banyaknya orang. Waktu saya belum berapa banyak begitu. 2006 luar biasa. 2015 sana lagi benar sesak. Subuh jam 4 ke sana, jam 4 kemana ke masjid, udah nggak kebagian ke masjid di jalanan. Siapa yang ke sana udah pasti begitu. Nah, yang maksudnya di situ keberkahan kehidupan orang-orang sana itu nggak kelihatannya tidur doakan doang, tapi sedekahnya tiap hari. Duitnya itu berkah dari masjidnya atau berkah dari orangnya juga ibadah. Orang jelas justru udah tanahnya haram, tanah haram, yang isinya pasti muslim semua. Ya, nggak ada yang bukan muslim. Pokoknya udah waktunya itu. Kita berdagang di situ. Walaupun emas dagangannya. Waktu udah azan, waktu sholat, udah tinggalin. Siapa yang mau berani ambil, nggak ada yang berani ambil. Walaupun banyak orang nggak ada yang ngambil. Kita belanja sini. Waktu haram tuh. Orang biasanya kan orang kita makan belanja terus ya. Haram. Haji haram. Udah berangkat. Udah nggak tutup nggak apa kok. Jalan aja. Coba kalau sini habis nggak ditutup. Berkah. Yang saya lihat gitu ya. Itu yang udah mengalami sana walaupun sebentar demikian. Wallahualam sekarang mah. Tapi kita lihat di YouTube juga begitu ya. Kalau kita lihat di YouTube, masya Allah, toko-toko. Udah waktu aja, udah tinggal. Kalau kita, aja yang azan aja, ya kan? Yang komat aja, jojong kita makan begitu ya. Makanya berkahnya nggak ada. Keberkahan. Insya Allah barangkali kalau sudah ada disiplinan demikian bagi yang muslim saja. Kalau yang non muslim kan nggak mungkin, nggak wajib kan sholatnya juga. Ya, yang muslim aja sholat bareng semuanya berjamaah, janji Allah gitu. Dalam hadis ini kan gitu ya. Siapa orang yang hijrah dari maksiat kepada taat kepada Allah, Allah Ta'ala bila malin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kekayaan tanpa harta. Coba lihat para hamba ini, hartanya banyak. Kenapa? kekayaan tanpa harta? Nggak kelihatan ya kan? Habib banyak di sini. Hartanya mana ada? Tadi bini mah saya lama dengan Habib Umar, Allah marham. Bapaknya Habib Hussein, Habib Muhammad itu sampai ke Cipayung, sampai ke Condet sana. Beliau itu sedekah dulu tiap hari. Kalau subuh orang yang ke masjid itu sebelum dia berangkat dikasih makan dulu. Istilahnya sarapan, tehnya masih sedikit, nasinya juga sedikit perasaan, tapi berkah. Saya pulang dari sana itu langsung ke pasar, berjamaah di sana langsung ke pasar. Nggak usah sarapan lagi,
pernah sampai itu semuanya rata-rata setiap pagi, setiap subuh. Wallahu alam, kalau maghrib memang nggak ke sana, subuh aja. Subuh saya berangkat dari sini, waktu di sini ada di Condet, alhamdulillah sering di rumah. Saya berangkat subuhnya di Condet, setiap pulang dari sana, setiap dari Suanpap dari Condet ke 9 jagang lampu. Habis sholat subuh. Dulu waktu gagal masih jalannya ini. Nah ini itu dilihat beliau itu kata orang Singapura punya pabrik di Indonesia, kata orang Indonesia punya usaha di Arab Saudi, punya usaha di begitu. Padahal nggak usah ngapa kelihatan sih. Saya nanti waktu ngebangun apa namanya tuh villa di Cipayung dulu tempatnya, beberapa tempat itu. Antum tiap hari di situ ada dulu. Dengan berhenti sholat aja. Makan terus-terusan orang. Kan aneh ya. Alhamdulillah. Kalau itu makanya pantas siapa orang yang hijrah dari hinanya maksiat kepada Allah, maka Allah akan berikan daripada kekayaan tanpa harta. Ya, itu man kharaja min duril maksiat ila ijta'at a'anallah ta'ala itu bila mari. Siapa orang yang keluar dari maksiat menuju taat kepada Allah, artinya terdosa, itu maka Allah memberikan kecukupan baginya walaupun tidak dengan harta. Kalau kita kan masya Allah, kalau nggak punya harta mah kita masih khawatir melulu kita, ya kan? Tanya bayi cuma, ya. Jadi kalau kita nggak punya harta, kita khawatir aja, takut nggak makan. Padahalnya nggak makan tiap hari, usaha nggak makan tiap hari, pikirin dulu. Nah siapa tahu nanti kalau andai kata sudah taat kemana ke semua orang ini, ya kan? Kita diberikan demikian, bikin sendok dari emas, bikin piring dari emas, udah nggak berharga lah emas semua. Nah kalau udah tahu ilmunya, ya insya Allah mungkin badan kita nggak bisa kan gitu, nggak mau yang demikian walaupun istilahnya dikasih. Ya, nanti umpamanya kebetulan dia beli piring 2 losin, dikasih selusin buat siapa di sini umpamanya gitu. Buat pengurus musola katanya, buat pengurus musola aja lah, dikasih selusin emas semua. Kira-kira diterima nggak? Terima Pak. Diterima, cuman nggak dipakai makan, haram ditaruhnya, haram ditaruh di lemari, haram hukum. Coba ada tulisan, ada tulisannya tuh, anak kecil ya, tuh di sini mana tuh? Wa yahrumu aidon iktina'uha, itu wa yahrumu dan haram juga, haram ya kan, iktina'uha ditaruh tuh, disimpan itu, kan yadauha ala rafin min ghairi istimalin, seperti orang naruh di lemari, disiapin di lemari gitu, ghairi istimalin tanpa nggak dipakai. Sawaungkan al-ina kullu aw ba'dahu, umpamanya semuanya itu dari tempat-tempatan, baik piring maupun cangkir atau gelas semuanya, atau dari perhiasan, walau qalilan, walaupun sedikit, min ihdahuma, dari duanya antara emas dan perak. Tuh yang demikian hukumnya haram, disimpan haram, dipakai haram. Gimana? Walaupun umpamanya ada yang dikasih 12 piring atau 1 gros emas umpamanya. 1 gros berapa tuh?
Satu gros itu 10 losin. 10 losin satu gros. Itu umpamanya disimpan oleh kita, haram. Kayak emas batangan gitu. Apalagi emas batang disimpan sama haram. Ya, emas perak disimpan haram. Kalau nggak dijakatin maka apalagi dijakatin, ya. Sekarang mah simpen bang, nggak haram kalau dijakatin. Ini mah nggak dijakatin nggak boleh, simpen aja itu, haram. Terus mana ini? Kana ina sogiron atau kabiron jiddan. Baik itu pertempatan yang kecil kayak yang besar. Fayahrumu al marwali wal mukahhari wal ibrati wal halal qalali wal mir'ati wal mulghati wal muskatun wal mustun gitu wal bahratun wa nahwa. Nah, akan atau keadaannya sawaun karena sahabat saja haram hukumnya itu tempatan yang kecil seperti mana atau yang besar, yaitu satu seperti tempat sifat dari emas atau dari perak haram dipakai, ya gitu. Atau apa namanya, atau yang terculun sifat namanya, yang suka ini tempatnya sifat, ada ini kan, ada tolongkan sifat, kan kecil tuh, tetap haram. Umpamanya dari situ, ini mah umpamanya gitu kan. Kalau dulu, kalau sekarang makan tidak. Makanya kamarnya di Mekah emas, kuning semua, bukan emas itu mah, bukan emas, ya bukan sepuhan tapi leburan tadi. Wal mukahala atau apa nih, sifatnya pada sifat. Wal ibrid atau jarum dari emas, wih banyak. Wal kholal atau cuhil, ada cuhil itu. Cuhil suka selilit, bikin selilit dari emas, haram. Wal mir'ah kaca dia tuh diwaktu sama emas, haram. Wal mulaqah apa nih? Wal mulaqah sendok, wal mustun sisir, wal mukratun padupaan, wanahwa dupa segala macam. Kalau dibikin semua yang kecil apapun dari emas dan perak hukumnya haram. Baik itu dipakai maupun disimpan, haram. Nih, alhamdulillah kita bebas ini mah. Waktu lagi. Waktu Isya. Azan kita waktu Isya, sholat Isya agak akhir aja ya. Kita kenapa sampai diharamkan yang demikian? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisal harira fid dunya albasahullahu yaumal qiyamati sawaban minan nar." Siapa orang yang make pakaian dari sutra atau tempatan dari emas segala macam di dunia, albasahu, maka Allah SWT memberikan pakaian kepadanya di hari kiamat di surga dengan pakaian daripada api neraka dan pakaian daripada neraka.
Itu sanksinya, siapa orang yang pakai pakaian yang diharamkan di dunia, itu maka apa? Pakai tadi sutra, ya kan? Kain sutra, baju sutra, atau disulam dari sutra, banyakkan sutranya. Entar nanti di hari kiamat, maka Allah SWT akan memakaikan kepadanya kain daripada api neraka. Kainnya kain api. Kok bisa kain api? Panas saja kain. Dipakaikan sekali pakai bodoh sampai ke tulang-tulang habis. Makanya dilarang. Kata Nabi, siapa orang yang pakai harir di dunia, nggak memakaikan nanti di hari kiamat pakaian dari neraka. Ayaman labisal harira minar rijali afid dunya amidan aliman bighairi daruratin albasallahu yaumal qiyamati tawaban minan nari jazaan bima amila. Siapa orang yang pakai pakaian daripada sutra di dunia, laki-laki di dunia, pakaiannya yang pakai laki-laki di dunia, itu dari sutra. Amin dan sengaja pakai, aliman tahu dia bahwa itu haram, enggak darurat lagi makainya, maka orang tersebut akan diberikan oleh Allah SWT pakaian di neraka. Naudzubillah. Qala Rasulullah man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang pakai pakaian sutra di dunia, maka tidak akan dipakaikan di akhirat. Kalau kita pakai sutra di dunia, di akhirat tidak akan pakai. Begitu juga wadahan segala macam. Kalau di akhirat mah serba sutra dan emas, boleh di akhirat mah. Aduh, itu sanksinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man labisa sabi syaratin a'radallahu anhu hatta yadahu mata yadahu wal ma'na man labisa taubat takaburan wa bataharan wa ftaharan lam yanzurillahi ta'ala ilaihi nazata rahmatan wa yasgharuhu bil uyubi wa yahqiruhu bil qurubi. Dalam keterangan lagi ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberi sanksi kepada orang yang pakai pakaiannya karena pengen gagah, pengen kesohor pakainya itu, gitu. Dengan pengen gagah aja, pengen kesohor segala macam, itu sombong makanya, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak nengok-nengokatan kepadanya, apalagi melihat. Nengok juga kan itu, apalagi dilihat direct oleh Allah. Nih tengok juga enggak, dibiarin aja. Nauzubillah min dzalik. Maka sedangkan kita paling nikmat di akhirat bertemu dengan Allah, bertemu dengan kekasih. Kalau di sana jangan bisa ditemukan oleh Allah Taala karena kita di sini maka demikian. Tapi insyaallah itu kalau kita mukmin bisa udah tahu ilmunya, tidak mau melaksanakan yang kalau kecuali ada lagi nih, ada salah satu kisah. Di sini kita nggak boleh makan makanan yang berbahan dari emas dan perak, umpamanya piringnya emas, cangkirnya emas atau perak yang lain. Nah ini Ruya Al Hasan Basri wa furqada ijma'an ala walimatin fal hasan alim wal baswar wal furqad abid wa fi walimatin sahab zahabin wal fiddah fiha al hasibu wa ya jumlatun minat tamar amal hasan fajalasa ala tu'amin wa amal furqad la jazil fajala hasana yahul sahihi fi yabrighuhu min al-sahabi
wa yadahu wa yaqulu thumma tafat qala ya firqat hal sana'ta kahakaza. Di sini nerangkan bahwasanya ada dulu, zaman dulu pernah terjadi ada 2 orang diundang kepada walimah. Di walimah itu walimatul arus. Di walimah itu kalau Arab luar biasa kan, masyaallah walimah. Miliaran, kalau kita mah enggak. Sedang aja. Kita mah punya walimah udah 100 juta juga udah meher banget. Relasi sama pada orang udah miliar. Nah ini 2 orang diundang, orang muslim sama-sama muslim diundang gitu. Dalam undangan tersebut itu dihidangkan adalah hidangannya ditempatin sama emas dan perak. Kan nggak boleh haram. Tapi Ki Hasan tadi di Hasan Basor duduk di hidangan. Udah duduk makan hidangan dari yang ada dihidangkan. Hidangannya mah apa banyak korma, apa roti segala macam kan itu kan itu. Cuman tempatnya dari emas, perak tempatnya doang. Gitu. Berkot balari nggak mau. Sebenarnya itu haram kan gitu. Tapi Hasan mah kena alim, maka dia makan. Cara makannya lain. Loh, ini piring ada apanya tuh? Ada umpamanya makanan lain. Ada daripada kurma dan lain sebagainya. Nah, piring yang ini balasnya adalah roti segala macam. Si rotinya diambil, dibuka pakai tempat kurma, tempat segala, bukan tempat di piring, tempatnya di roti. Menghormati orang yang ngasih makan. Nah ini kalau kurban mah enggak, pulang aja udah, nggak makan nggak apa. Kalau Hasan mah karena tahu bahwa itu haram, nggak boleh tempat diambil si roti dibuka dipakai tempat itu tempat yang dimakan. Umpamanya di sini ada makanan nggak tahu lah makanan hajatan bagaimana ya kan itu ada sop segala macam ini disiapkan piring. Kalau di sana Arab kan lain satu cici paling juga kan. Nah ini dipisahkan, bukan ditaruh di emas tadi, diambil dari itu bisa ditaruh di roti. Nah itu asalnya ditaruh di roti, makanya dia dimakan. Setelah keluar baru nanya si Hasan Firqat, kenapa engkau lari dari situ? Bukannya makan ikut saya. Hasan Firqat, saya nggak mau, itu adalah tempatnya yang diharamkan. Karena diharamkan, orang yang bodoh mah ngerti aja, tahunya begitu udah aja gitu. Jadi nggak makan. Nah itu memang diterangkan di fikih demikian. Akan tetapi kalau andai kata kita menghormat orang yang memberikan makanan kepada kita lakukan saja. Tapi caranya kita adalah demikian. Umpamanya di sini ada orang yang ngasih makanan, kebetulan tempatnya dari emas atau perak. Atau jangan tempatnya diambil, makanannya aja diambil. Kalau tempatnya di situ, kita ditempatin kepada yang lain. Nah, kalau makannya bukan dari situ, makannya di luar itu. Umpamanya di roti apa sebagainya. Baru di sini mah nggak ada cuma. Gimana di Mekah ya? Gimana? Nah akhirnya, alhamdulillah, Hasan mah istilahnya ribut dalam walimah gitu. Firqat mah enggak. Wa syu'batu hajatu wal isrun, cabang iman yang nomor 41, al-ikhraji anil la'bi wan nahi, kita harus pelihara daripada ulinan-ulinan yang dilarang, permainan-permainan yang dilarang. Ya, insyaallah 41 mainan yang dilarang itu. 40 mah tadi apa? Pakaian yang
larang. Mau ada tempat-tempatan yang perhiasan yang dilarang bagi laki-laki. 41 nanti lain lagi. Kalau nomor 39 apa kemarin? Lupa lagi. Ada sebenarnya juga sama, mal haram itu mendapatkan dari harta-harta yang haram, boleh dapat korupsi, boleh nyolong, boleh macam-macam, dapat haram. Itu 39. Insyaallah. Ini berarti kalau orang yang mendapatkan mal haram berarti hilang daripada cabang iman yang nomor 39. Hilang teman-teman. Ya. Berjuga kalau andai kata orang itu pakai pakaian yang diharamkan, maka hilang cabang iman nomor 40 sama. Tadi tinggal ngitung aja lah dari nomor 1, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa ta'ala raditu billahi rabba sampai 41. Hafal semua enggak dari awal? Dari cabang iman nomor 1 apa? Iman nomor 1 iman kepada Allah. Yang ke-1, yang kedua kepada malaikat. Ketiga suka dibaca enggak? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa rasulah wa bil qur'ani hukma wa imama. Paling ini begitu kepakai setiap waktu. Kita enggak kan? Amina wa ta'ala rabbana rabbana wa ilaikal masir. Itu mana ada enggak ingat-ingat itu. Padahal siapa orang yang baca raditu billahi rabba asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadan rasulullah apa sampai raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam Qur'an hukma wa imama, orang tersebut insyaallah punya pangkat seperti orang-orang yang diterus di dalam kisah yang pertama, pangkatnya orang-orang sholihin. Orang-orang sholihin menyeberang di jalan Siratul Mustaqim bagaimana? Wasadiquna penulah ya. Wasadiquna yamuruna ala Siratul Mustaqim kal barqil khatib. Orang yang sholihin menyeberang di jalan Siratul Mustaqim seperti kilat nyambar. Coba. Kalau rajin begitu, insya Allah punya pangkat demikian. Kalau kagak, kami nawatuna jangan diharap. Jadi mengharapkan apa lagi? Kami nawatuna doang. Kan gitu. Lah, makanya kita sebagai imam wajib kita memberikan memberikan pelajaran kepada yang makmum supaya makmum ikut, imamnya besar, imamnya suaranya jangan meneng. Ini mah imam dari sana balik ke belakang, monyong aja begini. Atau gimana tuh? Ya kan? Iya sih, iya disunahkan bikin Rasulullah pernah begitu. Tapi Rasulullah mah nanyakan siapa yang nggak datang ke rumah. Kalau kita makan enggak, imam ngundung Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke belakang. Hah? Allah malam baca apa meneng aja begini. Masya Allah. Itu Imam Gumude salam. Namanya imannya Gumude, akhlaknya kurang ada. Maka untuk itu, maka para ulama menyunahkan tentang kalau kita jadi imam berarti kita ialah guru. Dilihat tuh imam duduknya bagaimana, duduk iftirosnya, duduk tawaruknya bagaimana, kelihatan tuh imam. Bacaannya kan kalau makmum baca enggak? Allahumma inni a'udzubika minal magharim wal maghram. Allahumma inni qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mati wa min fitnatil dajjal. Baca enggak itu? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzalaman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca enggak? Enggak, saya bilang alamin hamidum majid doang ya. Nah,
Imam wajib itu baca sana dengan doakan semua. Allahumma inni a'udzubika minal magharim wal ma'asi. Ya Allah, aku berlindung kepada daripada tenggelamnya oleh dosa. Magharim wal ma'asi. Dari tenggelamnya oleh tenggelam oleh dosa. Kita berlindung kalau yang sampai tenggelam. Nanti di hari kiamat kita ada yang tenggelam dosanya sampai leher, ada sampai itu segala macam. Nah itu banyak. Kalau nggak percaya ya itu ayat Quran. Al-Qaryah, mal-Qaryah, wa ma adraka mal yauma yakunun nas al-farasil mabis. Ini meneng aja begini. Menada haroma, menada maunah. Sedangkan maunah itu adalah bertolong. Datangnya maunah atau kita minta pada Allah SWT. Jangan kami latein, kan? Gitu. Misalnya. Maka yang ulama itu barokah hidup. Masyarakat jamaah yang dimakan Allah SWT, dengan saja dahulu. Insyaallah kita kalau ingat daripada cabang imannya aja selesai. Semuanya insyaallah tidak akan hidup kita tidak akan madarat, tidak akan bicara. Dan juga tidak ada hasud, nggak ada dengki, nggak ada sifat hasud, nggak ada dengki, nggak ada. Karena tidak boleh kan, nggak boleh hasud, nggak boleh nggak boleh. Kalau orang yang hasud, orang dengki, hilang cabang imannya. Nomor berapa tuh? Hah? Cabang iman nomor berapa tuh? Lupa saya. Nah, kita lihat. Wal hasad. Ada arin lil muslimin fataslim. Orang nggak baca sholawat kepada Nabi setelahnya dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak baca sallallahu alaihi wasallam, hukumnya hilang cabang imannya. Wahbub Nabi kasuma alim qadro, nggak mengagungkan level pangkat Nabi. Yang demikian juga termasuk hilang cabang imannya kalau nggak baca sholawat. Masya Allah. Banyak tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan. Insyaallah kita ingat-ingat saja. Kalau kita insyaallah ingat yang demikian, hidup kita terpuji. Insyaallah hidup kita terpuji dan barokah kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hal apa yang dibutuhkan oleh kita bersama. Insyaallah kalau kita mau. Tuh. Demikian, mari kita sama-sama mohon pada Allah, mudah-mudahan kajian kita manfaat dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketabahan, tawakal pada Allah, kemerdekaan, baik merdeka daripada hariah maupun merdeka daripada nafsiyah, semuanya mudah-mudahan diberikan akal yang sehat oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Rabbi infa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana wa qurbanna tawassalna bi ta'limin, tawassalna bi ta'lumin, antal jukona wa ja'alna jukona mana. Allahumma astur aibal muallim wa tuzi barakatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.